Good morning, all of you students. Today we are going to discuss remaining problems in differential equations. That is linear differential equations లో మనం remaining problems డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో దాంట్లో ఫోర్త్ లో సెకండ్ బిట్ వరకు లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ ఇన్ ప్రాబ్లం నంబర్ 4. Solve dy by dx minus y tan x is equal to e power x into secant x. Dy by dx minus y into tan x is equal to e power x into secant x. Clearly, this is a linear differential equation in y. So first of all, let us write the given differential equation. Dy by dx minus y tan x is equal to e power x into sin x. So it is a linear equation of the form dy by dx plus py equal to q. By comparing the given equation with the dy by dx plus py equal to q, we get p value is minus tan x and q value is e power x into sin x. Now calculate the integrating factor, that is e power integral p dx, that is e power integral minus tan x. సో ఆ మైనస్ అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ tan x అంటే ఈ పవర్ లాగ్ మాడ్ సీకెంట్ x మైనస్ ఈ పవర్ లాగ్ మాడ్ సీకెంట్ x వస్తుంది. అంటే అప్పుడు మనం మైనస్ని లాగర్థం లోపల తీసుకెళ్ళినట్లయితే దట్ ఈస్ 1/secant x, దట్ ఈస్ కాస్ x అవుతుంది. లేదా డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఈ పవర్ ఇంటెగ్రల్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ రాయండి. మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్, అప్పుడు కాస్ ఎక్స్ని టీ అనుకుంటే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ డిటీ అయిపోతుంది. డైరెక్ట్గా దట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ 1/t dt ఫార్మ్, దట్ ఈస్ లాగ్ మాడ్ టీ, దట్ ఈస్ లాగ్ మాడ్ కాస్ ఎక్స్ ఆర్ సింప్లీ లాగ్ కాస్ ఎక్స్ డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు. మనకి ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ tan x అంటే లాగ్ మాడ్ సీకెంట్ x, అదే మైనస్ ఇంటిగ్రల్ tan x అంటేనేమో ఈ పవర్ లాగ్ కాస్ x వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా మనం ఇంటిగ్రల్ tan x ఫార్ములా ప్రూఫ్ చేయటం కోసం అక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి మైనస్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అవ్వటం కోసం మైనస్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకుంటాం అక్కడ, లేదా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అని రాసుకుంటాం. ఐపీలో మనం ఇంటిగ్రేషన్లో ప్రూఫ్ చేసాం ఇంటిగ్రల్ tan x. ఆ ప్రూఫ్ ఒకసారి కావాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, ఈ పవర్ లాగ్ కాస్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. నౌ ద సొల్యూషన్ ఈస్ y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. So that is y into integrating factor is the cos x is equal to integral q into integrating factor, that is the cos x dx plus c. సో ప్లస్ సి ఇక్కడ కూడా మిస్ అయిపోయిందిరా, ప్లస్ సి రాసుకోవాలి కంపల్సరీగా సైడ్న, చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో రైట్ సైడ్ ఈజ్ సింప్లీ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్. సో therefore y into cos x is equal to e power x plus c is the solution of given differential equation. చూడండి, ఈ 2 స్టెప్స్ లో కూడా మీరు ప్లస్ సి రాసుకోండి నోట్స్లో, ప్లస్ సి రాసుకోండి నోట్స్లో. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, సాల్వ్ 1 plus x square into dy by dx plus y is equal to e power tan inverse x. So 1 plus x square, dy by dx coefficient other than 1 ఉంది కాబట్టి now dividing on both sides with 1 plus x square. So the given equation becomes dy by dx plus 1 by 1 plus x square into y is equal to e power tan inverse x by 1 plus x square. Clearly it is a linear equation of the form dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to 1 by 1 plus x square and q value is e power tan inverse x by 1 plus x square.
Now the integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral 1 by 1 plus x square dx. Hence integral 1 by 1 plus x square dx is tan inverse x. So that is equal to e power tan inverse x. That is the integrating factor of the given differential equation. Now the solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. So that implies y into e power tan inverse x is equal to integral e power tan inverse x by 1 plus x square into e power tan inverse x dx plus c. So again, this is e power tan inverse x into e power tan inverse x. So bases are equal, then we can add the powers. That is e power 2 tan inverse x by 1 plus x square dx. Now to integrate the right hand side, put tan inverse x is equal to t. Then dt is equal to 1 by 1 plus x square dx. Therefore, this integral becomes e power 2t dt. Again, integral e power 2t dt is equal to e power 2t by 2 plus c. Now resubstitute the value of t again. So there is a y into e power tan inverse x is equal to e power 2 tan inverse x by 2 plus c is the solution of the given differential equation. చూడండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మనకి ఫార్ములా ప్రాబ్లం చూడగానే ఇంటిగ్రేషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ కూడా ఏం తీసుకోవాలనేది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకి. అంటే డెరివేటివ్స్ అన్నీ కూడా మీ మైండ్లో ఉంటే ఎస్ టీ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ తీసుకుంటే 1 by 1 plus x square dx dt అవుతుంది కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఐపీలో ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. Now coming to 7th bit in 4th problem. Solve dy by dx plus y tan x is equal to sin x. Again, so this is the linear differential equation in y. So given equation is dy by dx plus y tan x is equal to sin x. It is a linear equation of the form dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to tan x and q is equal to sin x. Now the integrating factor is equal to e power integral p dx, that is e power integral tan x, that is e power log mod secant x, that is equal to secant x. Now the solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. Now y into secant x is equal to so this can be written as integral sin x by cos x, that is a tan x. Again, integral tan x is log mod secant x plus c. So therefore, y into secant x is equal to log mod secant x plus c is the solution of the given differential equation. సో అన్ని సేమ్ మోడల్ సిమిలర్ మోడల్స్ కాబట్టి కొంచెం మనం ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో పర్ఫెక్ట్గా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కనుక ఇక్కడ కూడా చూడండి. మళ్ళీ ఈ రైట్ సైడ్ మనం ప్లస్ సి యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాం. ఇక్కడ ఒకసారి రైట్ సైడ్ కూడా మీరు ఇక్కడ ప్లస్ సి యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ సి కంపల్సరీగా ఉండాలి, ప్రతి స్టెప్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం సొల్యూషన్ రాసామో అక్కడ నుంచి ప్రతి స్టెప్లో సి ఉంటే సరిపోతుంది. అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ స్టెప్ సొల్యూషన్లో ఉన్నా సరిపోతుంది, బట్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మాత్రం ప్రతి స్టెప్లో సి రాసుకుంటూ రండి. చివర్లో ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయాక సి రాసినా రైటే, 100% రైటే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సొల్యూషన్ కాబట్టి అదంతా ప్లస్ సి అని రాసాము అక్కడ. బట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక సి రాస్తాం కాబట్టి ఇలా రాసినా రైటే, మిస్టేక్ ఏం కాదు. అది అదే ఫార్ములాలో ప్లస్ సి ఉంది కదా, సి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అంతే, అది తప్పితే ఏం లేదు. అది నెక్స్ట్ 4th 8th బిట్. Solve cos x into dy by dx plus y into sin x is equal to secant square x.
So here dy by dx coefficient other than 1 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ cos x తో డివిజన్ చేసుకోవాలి మనం ఈక్వేషన్ ని. So therefore first of all write the given equation. Now dividing on both sides with cos x. So we get dy by dx plus sin x by cos x into y is equal to secant square x by cos x. So this is the dy by dx plus tan x into y is equal to secant cube x అవుతుంది అది. So it is a linear equation of the form dy by dx plus py equal to q, where p is tan x and q is secant cube x. Now integrating factor, that is e power integral p dx, that is e power tan x, that is log mod secant x, again secant x. That is the integrating factor of the given differential equation. Now the solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c, that is y into secant cube x into secant x dx plus c again. So ఇక్కడ కూడా ప్లస్ సి మిస్ అయిపోయింది, ప్లస్ సి రాసుకోవచ్చు లేదా లాస్ట్ ఆన్సర్లో ఉన్నా సరిపోతుందిరా. So that implies y into secant x is equal to integral secant power 4x dx. మరి ఇంటిగ్రల్ secant power 4x అంటే ఎలా చేస్తాం మనం? ఇంటిగ్రల్ secant power 4x అంటే ఎలా చేస్తాం? ఇంటిగ్రల్ secant square x అంటే ఫార్ములా ఉంది tan x. మరి ఇంటిగ్రల్ secant power 4x అంటే ఎలా రాస్తాం? అంటే secant square x into secant square x రాయండి. ఒక secant square x ని 1 plus tan square x రాసుకోండి. ఇలాగ again ఇప్పుడు ఈ secant square x inside multiply చేస్తే, so this becomes two integrals, that is integral secant square x dx plus integral secant square tan square x into secant square x dx. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ టూ ఇంటిగ్రల్స్ కూడా ఫార్ములా ఫామ్కి వచ్చేసాయి డైరెక్ట్గా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రల్ secant square x అంటే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా tan x ఉంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇంటిగ్రల్ tan square x into secant square x dx అంటే tan x ని t గా ట్రీట్ చేసుకుంటే secant square x dx dt అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద t square dt ఫార్మ్. t square dt, దట్ ఈస్ ద t cube by 3 ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ. మళ్ళీ t ప్లేస్లో tan x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan cube x by 3. మీరు డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, లేదా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని ఇంకొక 3 స్టెప్స్ మీరు ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. బట్ నేను మాత్రం డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను, అంటే జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ రాశాను, ఆన్సర్ మాత్రం డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను. పుట్ t ఈక్వల్ టు tan x అనుకుంటే dt వాల్యూ secant square x dx, దిస్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ t dt ఫార్మ్ కాబట్టి t cube by 3 ప్లస్ సి ఆన్సర్. సో దేర్ ఫోర్ y into secant x is equal to tan x plus tan cube x by 3 plus c is the solution of the given differential equation. Fifth one, solve x into x minus 2 into dy by dx minus 2 into x minus 1 into y is equal to x cube into x minus 2. ఇప్పుడు సేమ్ మోడల్ మనం ప్రాబ్లం నెంబర్ 1లో కూడా చేసాం. 1లో థర్డ్ బిట్ ఫోర్త్ బిట్ సేమ్ మోడల్ ఉంటుంది. అక్కడ x ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది, ఇక్కడ x ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 వస్తుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్. మరి ఎక్సెస్ ఏంటి ఈ ప్రాబ్లంకి అంటే చూడండి, అంటే ఓన్లీ సొల్యూషనే కనుక్కోమంటలేదు. సొల్యూషన్ తర్వాత గివెన్ దట్ y ఈక్వల్ టు 9 when x ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఆ సి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్తున్నాడు. అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా వర్క్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ప్రీవియస్ మెథడ్లోనే సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్లో ఎక్స్ వాల్యూ 3 వై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి సి వాల్యూ వస్తుంది. మరి అగైన్ ఆ సి వాల్యూ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వచ్చేది సో కర్వ్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సొల్యూషన్ గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. Now dividing on both sides with x into x minus 2.
So we get dy by dx minus 2 into x minus 1 by x into x minus 2 into y is equal to x cube into x minus 2 divided by x into x minus 2. So ఈ రైట్ సైడ్ x minus 2 క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఒక x కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే ఓన్లీ రైట్ సైడ్ ఓన్లీ x స్క్వేర్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రం అదే సెకండ్ టర్మ్, లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ టర్మ్ minus 2 into x minus 1 by x into x minus 2 అలాగే ఉంటుంది. So clearly this is a linear differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to minus 2 into x minus 1 by x into x minus 2, q value x square అవుతుంది. సో అంటే మరి ఇక్కడ సేమ్ ఇంతకుముందు చేసినట్లుగానే మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ మెథడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. సో అడ్జస్ట్మెంట్ మెథడ్ బెటర్గా ఉంటుంది కాబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ మెథడ్ చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఇంటెగ్రల్ పీడిఎక్స్, దట్ ఇస్ ఈ పవర్ ఇంటెగ్రల్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. ఈ మైనస్ 2 ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే దట్ ఈస్, లేదా మైనస్ అలాగే ఉంచి ఇది 2x minus 2 రాయండి. మైనస్ అలాగే ఉంచేసి బయటనే ఇది లోపలికి 2 లోపలికి మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2x minus 2 అవుతుంది. ఆ 2xని x ప్లస్ రాయండి, x ప్లస్ ఎక్స్గా రాసుకుంటే ఈజీగా స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోతుంది. ఇలా ఇప్పుడు x ఒక టర్మ్, x minus 2 ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేయండి. అంటే x బై x ఇంటూ x minus 2 రాసుకుంటే x క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 by x minus 2 ప్లస్ x minus 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ బై 1 by x వస్తుంది. అంటే మైనస్ అలాగే ఉంటుంది బయట, 1 by x ప్లస్ 1 by x minus 2 అయిపోతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ log x ప్లస్ log x minus 2. అంటే ఇప్పుడు ఇది log m ప్లస్ log n కాబట్టి log mn అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి రెసిప్రోకల్ వచ్చేస్తుంది మనకి, ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. ఈ మైనస్ని లోపల తీసుకెళ్తే హోల్ పవర్ -1 అవుతుంది. అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ ఫామ్ కాబట్టి సింప్లీ ఎక్స్ అని రాసుకుంటాం. అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 హోల్ పవర్ -1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. చూడండి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేషన్. అలాగే సొల్యూషన్, ద సొల్యూషన్ ఈజ్ y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ q ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ dx ప్లస్ c, దట్ ఈస్ y ఇంటూ 1 by x ఇంటూ x minus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ x స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by x ఇంటూ x minus 2 dx. డిటి బై టీ ఫామ్ ఎక్కడరా? ఓకే ఓకే, ఎక్కడ డిటి బై టీ ఫామ్ చెప్పు. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్సా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్లో -2x ప్లస్ 2 అవుతుంది. సార్ మైనస్ బయట చేస్తే 2x minus 2x square, రైట్? ఓకే, నో ప్రాబ్లం రా, అది బెస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ 2 లోపల తీసుకెళ్తే అది 2x minus 2 కాబట్టి ఇప్పుడు డెనామినేటర్ ఏమో x స్క్వేర్ minus 2x గా ట్రీట్ చేసుకుంటే దాని డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ లో ఉందిరా. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ ఐడియా. సో దట్ ఈస్ 2x minus 2 న్యూమరేటర్, డెనామినేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ న్యూమరేటర్ లో ఉంది కాబట్టి లాగ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఈ స్టెప్ అంటే ఈ మధ్యలో స్టెప్స్ అన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఇది 2 ఇక్కడ ఈ ఒక్క స్టెప్ లో 2 లోపల తీసుకెళ్లి ఒక స్టెప్ రాసుకోవాలి మీరు అప్పుడు ఎక్స్ట్రా. ఏంటి స్టెప్? ఈ పవర్ మైనస్ ఇంటెగ్రల్ 2x minus 2 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2x అని ఒక స్టెప్ రాసుకోవాలి. రాసుకొని అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2x రాయండి. అప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2x రాసుకోండి. ఈ మధ్యలో ఈ 4 స్టెప్స్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా రాసుకుంటే మీరు ఏది
మైనస్ బయట రాసేసి 2x మైనస్ 2 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ఒక స్టెప్ రాసుకోండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఈ పవర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x రాసి నెక్స్ట్ ఈ 2 స్టెప్లు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం సొల్యూషన్లో. సో లెఫ్ట్ సైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదేం చేంజ్ అవ్వదు. ఇంకా y రైట్ సైడ్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఇందులో కూడా ఒక ఎక్స్ కట్ చేసుకోండి. అంటే అప్పుడు ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2 అవుతుందిరా. ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2 అనేది మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 రాసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. సో y ఇంటూ 1 బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2 dx. దర్ ఇస్ y ఇంటూ 1 బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ 1 ప్లస్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 అవుతుందిరా. ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2 అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చురా. ఎక్స్ బై ఎక్స్ న్యూమినేటర్లో ఎక్స్ని ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 రాసుకోండి. ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 రాసుకొని అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 2తో స్ప్లిట్ చేయండి. ఇలా వస్తుంది 1 ప్లస్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 dx. నౌ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఈజీలీ. That is y into 1 by x into x minus 2 is equal to integral 1 dx is x plus 2 into 1 by x minus 2 dx is log x minus 2 plus c. చూడండి ఇక్కడ కూడా లాస్ట్లోకే రాస్తున్నాం మన c. సో లాస్ట్లో రాసినా మిడిల్లో రాసినా నో ప్రాబ్లం. బట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇంతతో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే y is equal to 9 when x is equal to 3 అన్నారు. y equal to 9 when x equal to 3 అంటే y వాల్యూ 9, x అంటే ద కర్వ్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్ 3,9 అని మీనింగ్ అది. సో 3,9 x వాల్యూ 3, y వాల్యూ 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 9 ఇంటూ 1 బై 3 ఇంటూ 3 మైనస్ 2 వాల్యూ 1 అవుతుంది. అంటే 1 బై 3 ఇంటూ 1. అప్పుడు 3 3 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 2 ఇంటూ లాగ్ 1 అవుతుంది. 3 మైనస్ 2 వాల్యూ 1 అవుతుంది. అంటే ఈ సెకండ్ టర్మ్ రైట్ సైడ్ సెకండ్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది కంప్లీట్గా. అప్పుడు 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ లాగ్ c రా. 3 ప్లస్ c అంటే అప్పుడు c వాల్యూ 0. ఎందుకంటే 3 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయి c 0 అయిపోతుంది. సో ఈ c వాల్యూ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఈ సొల్యూషన్లోనే దేర్ ఫోర్ y by x into x minus 2 is equal to x plus 2 into log of x minus 2 is the solution of the given differential equation when x equal to 3, y equal to 9. అది చూడండి ఈ ప్రాబ్లం 3 స్లైడ్స్ వచ్చిందిరా. అంటే మిగతా వాటి మీద కొంచెం లెంది, అంటే ఎక్స్ట్రా కండిషన్ అంతే. ఎక్స్ట్రా 4 స్టెప్సే లెంది, అందుకు తప్పితే వేరే ఏం లేదు. అది సో ఇది ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. అంటే 7 మార్క్స్కి ఇవ్వగలిగిన వాటిల్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం కంప్లీట్గా ఫస్ట్ మోడల్లోనే డిస్కస్ చేస్తున్నాం రా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా. మరి ఇప్పుడు సెకండ్ మోడల్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ మోడల్ అంటే మరి ఏంటి ఆ సెకండ్ మోడల్ అంటే మనకి ఫస్ట్ మోడల్ ఏమో dy by dx plus py equal to q where p and q are functions of x only. సెకండ్ మోడల్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. అంటే dx by dy plus px is equal to q ఫామ్ ఉంటుంది. dx by dy plus px equal to q ఫామ్ ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో మరి సొల్యూషన్ మళ్ళీ ఫార్ములా మారిపోతుంది. అంటే జనరల్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఫస్ట్ మోడల్లో అయితే y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ రాస్తాము, ఇక్కడ x ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ రాసుకోవాలి. రైట్ సైడ్ ఫార్ములా మారదు, y ఇంటిగ్రల్ q ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ మరి q అంతా కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇంటిగ్రేషన్ పక్కన dy రాసుకొని ప్లస్ c. రైట్. ఇప్పుడు ఆ సెకండ్ మోడల్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సాల్వ్ x plus y plus 1 into dy by dx is equal to 1. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫస్ట్ మోడల్లోనే చేద్దామని ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్. అంటే dy by dx ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు, 1 by dy by dx వాల్యూ 1 by x plus y plus 1 వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు అది ఏ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లోనూ ఉండదు మనకి. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే x ప్లస్ వై ప్లస్ 1 అని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళకూడదు, ఈ dy by dx అని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి.
So first write the given differential equation, that is x plus y plus 1 into dy by dx equal to 1. అంటే మీకు ఐడియా రావాలి కదా, అంటే రేపు ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చింది ఏ మోడల్లో తెలియాలి అంటే ఓకే ఫస్ట్ మోడల్లో ట్రై చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి. అందుకోసమే నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 1 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే dy by dx ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది మనకి. మరి 1 అంటే మనకి ఫార్ములా dy by dx ప్లస్ పిఎక్స్ అది py ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. అంటే వై అని వై టర్మ్ సపరేట్ అవ్వట్లా కాబట్టి ఓకే అంటే ఫస్ట్ మోడల్ కాదు అనేది మీకు క్లారిఫికేషన్ రావాలి. రైట్, అప్పుడు దాని నుంచి డిఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై డివై. సో ఎప్పుడైతే ఇది డిఎక్స్ బై డివై అవుతుందో ఇమీడియట్గా ఎక్స్ టర్మే దీని పక్కన ఉండాలి. అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ని రైట్ సైడ్ తీసుకురండి. దట్ ఇంప్లైస్ డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 1. So it is a linear equation of the form dx by dy plus px is equal to q, where p value minus 1 మాత్రమే అవుతుందిరా, q value y plus 1 అవుతుంది. Now find the integrating factor. ఇక్కడ integrating factor కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ dx by dy ఇది ఫంక్షన్, అంటే p and q లు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ y ఓన్లీ, p and q are functions of y only కాబట్టి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ e పవర్ ఇంటిగ్రల్ pdy ఉంటుంది. పొరపాటుకి మీరు ఏం ఇస్తారా, -1 వేసి e పవర్ -1 dx రాసేస్తారు అలవాట్లో పొరపాటుగా. సో కాబట్టి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మోడల్ 1 మోడల్ 2 చూసుకొని దానికి కరస్పాండింగ్ గా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సొల్యూషన్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సొల్యూషన్ రాయటం వస్తే చాలు, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినట్లే. సో ఆ రెండు విషయాల్లో కేర్ తీసుకోవాలి మనం. అలా ఇప్పుడు ఏంలాగా ఎలిప్స్లో ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి, పెరాబోలాలో మొత్తం 8 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎలా చేసుకుంటాము, ఇక్కడ కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఆ 2 టైప్స్ జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. అది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ -1 dy, దట్ ఈస్ ఈ పవర్ -y అవుతుంది. That is the integrating factor of the given differential equation. Solution: x into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dy plus c. So value substitute cheyandi as it is ga, x into e power minus y is equal to integral y plus 1 into e power minus y dy plus c. సో లెఫ్ట్ సైడ్ సింప్లిఫికేషన్ ఏమి అక్కర్లేదు, రైట్ సైడ్ మాత్రం చూడండి, ఇది y ప్లస్ 1 ఇది e పవర్ -y, అంటే ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. అగైన్ అప్లై ఐలెట్ రూల్ అప్లై, ఇలాగే ఉంచి y ప్లస్ 1 అని ఎఫ్గా ట్రీట్ చేసి e పవర్ -yని జీగా ట్రీట్ చేసుకొని ఇంటెగ్రల్ f of x dx f of x g of x dx ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. కాదు నేను ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేశాను, అంటే y ఇంటూ e పవర్ -y ఒక టర్ము ప్లస్ 1 ఇంటూ e పవర్ -y dy మళ్ళీ ప్లస్ c రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి, ఈ x ఇంటూ e పవర్ -y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ y ఇంటూ e పవర్ -y dyకి అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్, that is y into e power -y integration e power -y by -1 వస్తుంది. బై -1 ఇట్లా ముందుకు రాసాం అంతే, ఏం లేదు. -y into e power -y ప్లస్, అంటే ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ e పవర్ -y ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ e పవర్ -y by -1 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన మైనస్ ఈ బయట ఉండే మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది. ఇంటిగ్రల్ e పవర్ -y, అంటే ఇక్కడ ఎలా మైనస్ వచ్చిందో ఇంటిగ్రల్ e పవర్ -yకి ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది. ఆ మైనస్ మళ్ళీ ఫార్ములాలో బై పార్ట్స్ లో మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది. ప్లస్ ఈ e పవర్ ఇంటిగ్రల్ e పవర్ -y dy ప్లస్ c యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఉంచేసాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది మైనస్ y into e power -y, again దీని ఇంటిగ్రేషన్ -e power -y, దీని ఇంటిగ్రేషన్ -e power -y ప్లస్ c. సో ఇక్కడ ఇది మొత్తంలో మనం -e power -y కామన్ తీయచ్చు.
ఇది మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై, ఇది మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై, అంటే -2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ వై వస్తుంది. అప్పుడు మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ వై కామన్ తీస్తే వై ప్లస్ 2 ఇంటూ వస్తుంది. లేదా ఈ టర్మ్స్ ఇలా తెచ్చి రాసుకోవచ్చు. ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇక్కడ ఈ మొత్తంలో ఈ పవర్ మైనస్ వై కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు సి ఇలా వదిలేయచ్చు. లేదా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఈ పవర్ వై కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఈ పవర్ వై. అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ వై రైట్ సైడ్కి వెళ్తే డివైడెడ్ బై అవుతుంది. అంటే 1 బై ఈ పవర్ మైనస్ వై న్యూమరేటర్లోకి వస్తే ఈ పవర్ వై వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో ఆఫ్ సెకండ్ మోడల్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రా. సో కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి సెకండ్ మోడల్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వరకు. అంటే అలవాటు అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అలవాటు అయ్యేంత వరకు జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్లోనే సెకండ్ బిట్. సాల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై. ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై. మరి ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్దామని ట్రై చేస్తే అప్పుడు y బై ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ అవుతుంది. మరి అది డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పివై ఈక్వల్ టు క్యూబ్ ఫామ్ రాదు. ఎందుకంటే y డివైడ్ బై అంటే ఈ డెనామినేటర్లో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ వస్తుంది. అది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఇంటూ వై ఫామ్ వస్తుంది. కానీ ఆ పిలో ఎక్స్ అండ్ వైలు కాంబినేషన్ వస్తాయి మనకి. మరి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైప్ అంటే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పివై ఈక్వల్ టు క్యూ ఫామ్ ఉండాలి. పి అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓన్లీ ఉండాలి. నువ్వు ఇది రైట్ సైడ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి అప్పుడు వై బై ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ అవుతుంది. అది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఫార్మాట్ ఉంటుంది, బట్ ఆ పి అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓన్లీ ఉండదు. అంటే మనం ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళటం రాంగ్. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి, డివై బై డిఎక్స్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. అంటే అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ 2y క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ డిఎక్స్ బై డివై అవుతుంది. అంటే అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మరి డిఎక్స్ బై డివైలో కూడా డిఎక్స్ బై డివై కోఎఫిషియంట్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి. కాబట్టి డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ వై చేసుకోండి. అంటే ఇలా వస్తుంది ఫైనల్గా డిఎక్స్ బై డివై మైనస్ 1 బై వై ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y స్క్వేర్. క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ linear differential equation of the form dx by dy plus px is equal to q, where p and ఇప్పుడు చూడండి p and q are functions of y only. clear గా ఉన్నాయి, right? So now where p is equal to minus 1 by y and q is equal to 2y square. Now the integrating factor is e power integral p dy. So that is equal to e power integral minus 1 by y dy, that is e power minus log y అంటే 1 by y. అంటే మైనస్ లోపల తీసుకెళ్తే y పవర్ -1 అవుతుందిరా. e పవర్ లాగ్ ఆఫ్ y పవర్ -1 అంటే y పవర్ -1 అవుతుంది 1 by y. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. చూడండి ఈ ప్రాబ్లం సింపుల్గా ఉంది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం కంటే కూడా. ద సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు integral q into integrating factor dy plus c. So that implies x into 1 by y is equal to integral 2y square into 1 by y dy plus c. ఒక y క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇంటెగ్రల్ 2y dy వస్తుంది. అగైన్ ఇంటెగ్రల్ y వాల్యూ y స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది, y స్క్వేర్ బై 2 ఈ 2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా x by y is equal to 2 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే x by y equal to y square plus c. So that is the solution of the given differential equation. Right. Next problem కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్లో ఉంటుందిరా, చూడండి ఒకసారి.
6th లో థర్డ్ వన్. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 1 plus y square into dx is equal to tan inverse y minus x into dy. సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమే మనం dy by dx ఫస్ట్ మోడల్లో కూడా చేసాం. అక్కడ మనకు 1 plus x square into dy by dx అలా ఉంది. 1 plus x square into dy by dx plus x is equal to tan inverse y x ఉంది అక్కడ. అదే ప్లస్ y is equal to tan inverse x ఉంది. సేమ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ జస్ట్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇంటర్చేంజ్ చేశారా, ఏం చేయలేదు అదే ప్రాబ్లంలో. సో ఇక్కడ 1 plus x y square into dx రైట్ సైడ్ dy ఉంది కాబట్టి నౌ డివైడ్ విత్ dy. దట్ ఈస్ 1 plus y square into dx by dy is equal to tan inverse y minus x. ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ఎక్స్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, లేదా మొత్తాన్ని వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్తో డివైడ్ చేశాకనే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 plus y square ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ వై బై 1 plus y square. సో దిస్ ఈస్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మనకి మోడల్ 1లో వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ మనకి ఈక్వేషన్స్ అన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఇచ్చేసారు. బట్ ఈ సెకండ్ మోడల్లో మనం జాగ్రత్తగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మన సెకండ్ మోడల్ ఫామ్కి. డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఫామ్ కన్వర్ట్. అంటే చూడండి, ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా ఇక్కడ 3 steps 4 steps వస్తున్నాయి మనకి ముందు. ఏది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒరిజినల్ ఫామ్ తెచ్చుకోవటానికి. బట్ ప్రీవియస్ మోడల్లో ఒరిజినల్ ఫామ్ తెచ్చుకోవడానికి పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు, ఒక స్టెప్లో మ్యాక్సిమం అయిపోతుంది. ఇది డివై బై డిఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ అదర్ దాన్ 1 ఇస్తే డివైడ్ చేసేస్తాము, అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా కన్వర్ట్ అయింది. కానీ సెకండ్ మోడల్లో చాలా కేర్ఫుల్గా, అంటే ఫస్ట్ అసలు మనం డివై బై డిఎక్సా డిఎక్స్ బై డివై చేసుకోవాలనేదే క్లారిటీ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ అక్కడ. సో అందుకని ఎక్కువగా సెకండ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి జేఈఈ మెయిన్స్ వాటిల్లో సెకండ్ మోడల్ నుంచే ఇస్తారు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో. అలాగే మనకి ఈ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే జేఈఈ మెయిన్స్ అండ్ జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అలాగే అసలు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మొత్తం వేరియబుల్స్ ఆప్రూవల్ మెథడ్ కానీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కానీ హోమోజీనియస్, ఈ 3 types వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఎందుకు అంటే మనకి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని లింక్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు. అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ని ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని లింక్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రెడీ అవి చూసారు మీరు వేరియబుల్ సెపరబుల్ ఫామ్లో. స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద కర్వ్ ఈజ్ y by 2x square అంటే dy by dx ఈక్వల్ టు y by 2x square. సో ఇట్లా ఆ మోడల్స్ టాంజెంట్స్ నార్మల్స్కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి, అలాగే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి చాలా మనకి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి, అంటే లింక్డ్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మనకు ఐపీలో ఉండదు ఆ కాన్సెప్ట్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఐపీలో ఉండదు, కానీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ మనకి జేఈఈ మెయిన్స్లో రావడం జరిగింది ఇన్ని సంవత్సరాల్లో. ఆ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లింక్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లింక్ ఉన్నటువంటి అవి బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 3 areasలో మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, అలాగే టాంజెంట్స్ నార్మల్స్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాంబినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాన్సెప్ట్, అదే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లింక్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్. ఈ వీటిలో కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే చాలు. ఇక మిగతావన్నీ ఐపీలో నేర్చుకుంటారు కాబట్టి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని ఉండదు. మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఆ మోడల్స్. రైట్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ dx by dy plus px equal to q, where p is equal to 1 by 1 plus y square
and q is equal to tan inverse y by 1 plus y square. So now the integrating factor is e power integral p dy, that is e power integral 1 by 1 plus y square dy. That is e power tan inverse y వచ్చేస్తుందిరా. సో e power tan inverse y అంటే డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేస్తుంది. Now substitute these values in the solution. That is the solution is x into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dy plus c. That is x into e power tan inverse y is equal to integral tan inverse y by 1 plus y square into e power tan inverse y dy. So ఇదే ప్రాబ్లం మనకి ఇంతకుముందు tan inverse x లో వచ్చిందిరా. Same procedure, tan inverse y equal to t అనుకుంటే 1 by 1 plus y square dy equal to dt. So this becomes okay. ఇది చూడండి, ఇంతకుముందు e power 2 tan inverse y వచ్చింది, ఇక్కడ అలా రాలేదు. t into e power t dt ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇంటెగ్రల్ t into e power t dt. సో again మరి మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఇంటెగ్రల్ x ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంటే ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు, లేదా ప్రొసీజర్ ఇలా బై పార్ట్స్, ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. సో టీ ఇంటూ ఈ పవర్ టీ మైనస్ ఇంటెగ్రల్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ టీ డిటి ప్లస్ సి. అగైన్ దిస్ ఇస్ మైనస్ ఈ పవర్ టీ ప్లస్ సి. Now resubstitute the value of t, that is the tan inverse y. So there is x into e power tan inverse y is equal to e power tan inverse y. ఇక్కడ కామన్ తీసుకుంటే అప్పుడు t minus 1 వస్తుంది, అంటే అగైన్ tan inverse y minus 1 plus c. So that is the solution of the given differential equation. Right. Okay students, next మనం టుమారోస్ క్లాస్లో బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అలాగే సో దాని మీద మోడల్స్ ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్లో కూడా 2 మోడల్స్ ఉన్నాయిరా. ఆ బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్లో 2 మోడల్స్ మీద, ఒక మోడల్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంకో మోడల్ మీద 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మన టెక్స్ట్ బుక్లో. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు డిస్కస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ టైం మనం ఆబ్జెక్టివ్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నాకు బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ కంటిన్యూ చేస్తాను రా. Hello students, if you are satisfied with my explanation, please subscribe my channel, like videos and share with your friends. That will boost my energy to make many more videos on objective type questions also. Okay, thank you.